सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड हेल्दी। मेरा नाम मनूदीप कौर, साइंस मिस्ट्रेस गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजनाला ते मेरे नाल ने मैम डॉली और मेरा नाम है जी डॉली, साइंस मिस्ट्रेस सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजनाला और ऐसे जिला अमृतसर तो हाँ। ते 9वीं जमात के इस सैक्शन में तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ चैप्टर नंबर 10वें का टॉपिक पढ़न जा रहे हैं, न्यूटन का उल्ट अनुपाती नियम। सो आज जो टॉपिक है तुहाडा पिछले लैक्चर के उत्ते बेस्ड रहेगा। सो वो तुहानू चंगी तरह तुसी अपनी बुक्स भी ओपन कर सकते हो, नाल दे नाल जो तुसी लेक्चर लगाने आ बुक्स जरूर खोलिया करो ताकि तुहानू टॉपिक चंगी तरह क्लियर हो सके। सो अपना आज का टॉपिक रहेगा न्यूटन का उल्ट अनुपाती नियम। सो आओ अगे पढ़ते हैं इस दे बारे। हाँ जी बच्चों, आज का जो साडा जो लेक्चर आ जी ओदा जिहड़ा मेन पॉइंट आ वो साडा है ते न्यूटन दा उल्ट अनुपाती नियम यानी इनवर्स स्केल लॉ और कैपलर्स दे नियम असीं पढ़ांगे आज। पर उस तो पहले जिहड़ा गुरुत्वाकर्षण है कि वो तुसीं एक बारी पिछले अपने लेक्चर विच अटेंड कर चुके हो। गुरुत्वाकर्षण एक तरह की खिंच हुंदी है जो एक कुदरती वर्तारा है जो हर एक भौतिक चीज एक दूसरे ते लगाउंदी है। ठीक है जी। सो हर एक भौतिक चीज जिवें असीं ब्रह्मंड की गल करिए, अपने स्पेस की गल करिए ते साडे स्पेस दे विच साडी अर्थ आ, साडा सन आ, साडा मून आ, होर भी प्लैनेट्स ने एक दूजे दे उत्ते एक खिंच लगाउंदे ने जिसनूं असीं गुरुत्वाकर्षण बोलदे हां। क्लीयर है जी। सो गुरुत्वाकर्षण का सर्वव्यापी नियम जो सानू दिता वो सानू न्यूटन ने दिता। न्यूटन ने सानू जो नियम दिता उस दे बारे अगे असीं पढ़ांगे कि उन्होंने सानू नियम दे विच किया सीगा और उस दे बाद असीं कैपलर्स दे नियम भी पढ़ांगे। कैपलर ने सानू केड़े-केड़े नियम दिते, केड़े-केड़े होर दार्शनिक आए, केड़े-केड़े होर खगोल विज्ञानी आए जिन्होंने अपनी थ्योरीज दित्तियां और थ्योरीज तो बाद की होया। गुरुत्वाकर्षण बल जो है हर एक भौतिक वस्तु के उत्ते लगता है, चाहे वो छोटी है चाहे वो वड्डी है। पर गुरुत्वाकर्षण का जो सर्वव्यापी नियम सानू न्यूटन ने दिता उस दे अकॉर्डिंग न्यूटन ने एक उहदे विच कॉन्सेप्ट यूज कीता सी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा अनुपाती आर स्क्वायर दे, यानी आर किसी कोई भी दो वस्तुओं के विचकारली दूरी हुंदी है। ठीक है जी। सो दो वस्तुओं के विचकार जो दूरी हुंदी आ उसनूं न्यूटन ने कहा कि आर आ, जिन्नी दूरी वस्तुओं के विच वध जांदी आ उन्नी ही उन्हां दे विच आकर्षण बल जो है वो घट जांदा है। सो ये एक चीज न्यूटन ने जो कंसिडर की, उन्होंने क्यों कंसिडर की, उन्होंने कैपलर्स दे लॉ लए, कैपलर्स दे लॉज नूं स्टडी कीता। उन्होंने वो लॉ दे एक तरह के स्टूडेंट सीगे, फिलॉसफी रीड करते सीगे। ठीक है। सो असीं न्यूटन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करांगे कि उन्होंने की किया, केड़ी-केड़ी उन्होंने लॉ करके उन्होंने स्टडीज करके और केड़े-केड़े सानू नवी थ्योरीज दित्तियां तो की डिस्कवरीज की। न्यूटन एक बहुत ही प्रभावशाली ते सिद्धांतवादी विज्ञानी मन्ने गए हैं। न्यूटन का जन्म सन 1642 ईस्वी दे विच इंग्लैंड दे ग्रैंथम नेड़े वूलथॉर्पे जगह विच होया। इन्हां दे पिता खेती करते सन और एक गरीब परिवार तो ये संबंध रखते सन। न्यूटन अपने काम यानी खेतीबाड़ी के काम विच निपुण नहीं सन, जिसदे करके उन्हां दा जो रुझान सी वो अपने विज्ञानिक कामां वल ज्यादा सी ते वो अपने इसे काम नूं लैके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दे विच सन 1661 विच पढ़न चले गए। पर होया कि उस समय दौरान लंदन दे विच 1665 दे विच एक बहुत ही महामारी फैल गई, भयानक महामारी जिसनूं असीं प्लेग कहने आ, जिसदे कारण बहुत सारे लोग जो सी बहुत ज्यादा मरन लग गए, जिसदे चलते सारे शहर नूं बंद कर दिता अते एक साल लई कॉलेज भी बंद हो गए और न्यूटन वापस घर परत आए बाकी बच्चों दे वांग ही। एक दिन वो अपने बाग दे विच बैठे हुए सन कि सेब दे दरख्त दे नीचे बैठदियां काम करदे होए उन्हां दे सिर दे उत्ते एक सेब आके डिग्गा। वो इस अचंभे विच पै गए कि हमेशा कोई भी चीज जो ऊपर हुंदी है वो हमेशा नीचे ही क्यों डिगदी है। यही कारण सी कि उन्हां ने गुरुत्वाकर्षण बल दी खोज कर छड्डी। पर उन्हां तो पहले विज्ञानी भी बहुत आए, जबकि एक जो गुरुत्वाकर्षण सी पहला तो ही मौजूद सी, पर न्यूटन का ही ऐसा दिमाग चलिया कि उन्होंने इसकी खोज कर दी अते होर भी बहुत सारी खोजां कीतियां, जिवें गति दे 3 नियम दिते, खगोली दूरदर्शी सानू दिती जिसनूं असीं रिफ्लैक्टिंग टैलीस्कोप भी बोलदे हां। न्यूटन ने ही प्रकाश दे बारे दस्सिया कि प्रकाश जो 7 रंग निकलदे हन और इन्होंने ही कैलकुलस नाम दी एक शाखा जो मैथ्स दी है वो भी सानू दिती। इसे करके न्यूटन नूं फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जांदा है।
ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਅ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਮਾਸ m1 m2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਯਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਅਗਰ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਬਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ F is directly proportional to m1 into m2 over r square ਯਾਨੀ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਪੁੰਜਾਂ ਦੇ ਔਰ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਥਿਰ ਅੰਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ G ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਿਊਟਨ ਨੇ F ਜੋ ਸੀਗਾ R ਦੇ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤੀ ਨਿਯਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਆਓ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਲਮੀ ਜੀਓਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਲਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਆ ਟਾਲਮੀ ਜੀਓਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਜੀਓਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੂਨ ਅਤੇ ਸਨ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਾਲਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿਊਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਹੀਲੀਓਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਤੇ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਨੇ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1543 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੀਲੀਓਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਹੀਲੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਨ ਠੀਕ ਆ ਹੀਲੀਓਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮੂਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋਹਾਨਸ ਕੈਪਲਰ ਨੇ ਸਨ 1608 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1618 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 3 ਲਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ ਜੋਹਾਨਸ ਕੈਪਲਰ ਦੇ ਆਓ ਹੁਣ 3 ਲਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟਾਲਮੀ ਔਰ ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈਵਨਲੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਕੈਪਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪਲਰਸ ਲਾਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕੈਪਲਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੀਲੀਓਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰ ਜੋ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਲੈਨਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੂਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੋਲ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ 'ਚ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਲਿਪਟਿਕਲ ਪਾਥ ਯਾਨੀ ਅੰਡਾਕਾਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਹੋਰ ਮੂਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਬਿਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਥ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅੰਡਾਕਾਰ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਐਲਿਪਟਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੈਪਲਰ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪਲਰ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੈਪਲਰਸ ਲਾਅ ਆਫ ਆਰਬਿਟ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਓ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਲਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਕੈਪਲਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੈਪਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਲਰਸ ਲਾਅ ਆਫ ਏਰੀਆਜ਼ ਯਾਨੀ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੈਪਲਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਸਨ ਇੱਥੇ ਆ ਸੂਰਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਅਗਰ ਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜੋ ਰੇਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਲਾइन आ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੀ है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ P ਤੋਂ ਇਹ ਗਈ Q ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, P ਤੋਂ ਗਈ Q ਤੱਕ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ P ਤੇ Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਏਰੀਆ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ A10 ਏਰੀਆ ਯਾਨੀ ਖੇਤਰਫਲ ਜੋ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ Q ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, Q ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ आई R ਤੇ अर्थ, ठीक है, Q तो बाद R ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, P to Q ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਓਨਾ ਹੀ Q to R ਵੀ ਉਹ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ A1 ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਰੀਆ A10 ਸੀ, ਇਹ ਏਰੀਆ A1 ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਏਰੀਆ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ R ਤੋਂ S ਤੱਕ ਫਿਰ सेम टाइम ले रही है, ठीक है, R तो S तक सेम टाइम ले रही है, जिन्ना उन्हें P to Q टाइम लिया उन्हें Q to R लिया, अगर R to S भी सेम टाइम ले रही है ते ए खेत्रफल A2 अगर साडे कोल आंदा है ते सारे खेत्रफल A10, A1 एंड A2 सारे बराबर हुंदे ने। इसी तरह अगर सारे एवरी टाइम अगर सेम है, एवरी टाइम सेम है, एवरी टाइम सेम है ते एवरी टाइम सेम है, सारे खेत्रफल जो बन रहे हैं इन्हां दे विचकार वो बराबर होणगे। ਹੁਣ अगर इतने गल कर दें तो लग रहा होगा कि यह एरिया ज्यादा है, यह एरिया थोड़ा घट है, यह होर घट है, बट इस तरह नहीं होंदा। सारे एरिया जिहड़े ने बराबर ने अगर असी सेम दूरी अगर आप सेम टाइम इंटरवल लेने तो जिदा P to Q है, Q to R है, R to S आ, टाइम इंटरवल असी सेम देख रहे हैं, उन्ने समय विच वो उन्नी ही खेत्रफल बनाएगा, ठीक है जी। सो एक क्लियर होया इस पॉइंट। इत्थे की हुंदा है, इस पॉइंट दे विच जदों अर्थ आंदी है, इस जगह ते जदों आंदी है सूरज दे लागे, इस केस दे विच अर्थ दी जोड़ा वेग है वो ज्यादा हो जाता है, जिस दे करके तुहानू लग रहा हुंदा कि इन्ना आंख ज्यादा कवर कर लैंदी, स्पीड दे नाल कर लैंदी। पर जिद्दां जिद्दां अर्थ दूर जांदी है सूरज तो उसका जो वेग है घटना शुरू हो जाता है, जिस दे करके स्लो हो जाती है। आते की हुंदा है जी, फिर वो उसका सानू लगदा है कि उन्ने टाइम होना ही लेगी, बट उन्हें एरिया सानू लग रहा है कि घट होंदा है, पर घट नहीं होंदा, उन्ना ही एरिया कवर होंदा हर टाइम इंटरवल अगर सेम असी लेने। क्लियर। सो इसमें असी बोलते हैं कैपलर्स लॉ ऑफ एरियाज। कैपलर दा जो नियम है खेत्रफल दे नाल संबंधित है, सो ये उसका दूसरा नियम सी। आओ अगे चलते हैं कैपलर के तीसरे नियम के उत्ते। कैपलर ने जो तीसरा नियम दिता ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕੰਡ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ कि ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਗਰ ਇਹ ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ ਉਹਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਔਸਤਨ ਨਿਕਾਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ R ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ R ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ R यानी ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ औसत दूरी होगी किसी भी ग्रह ਦੀ सूरज तो, ठीक है जी। सो उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ T ਹੁੰਦਾ, T ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, T में ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ अर्थ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ अर्थ ਜਦੋਂ सूरज ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਅੰਡਾਕਾਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਯਾਨੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ T ਮੰਨਦੇ ਆ, ਆਵਰਤ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ T ਮੰਨਦੇ ਆ, ठीक है। सो पूरा चक्कर हो गया T, और अकॉर्डिंग टू रूल उन्होंने थर्ड लॉ दिता सीगा कि R क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर, यानी R दा क्यूब जो R की आ इन्हां दे विचकारली दूरी, इन्हां दोनां दे विचकारली जो दूरी उन्होंने ਅਸੀਂ R ले लेने, R दे क्यूब इज डायरेक्टली सीधा अनुपाती हुंदा T दे स्क्वायर दे उत्ते। सो T की ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, T ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ इन्हां दे एक जो आवृत काल है उसनू असी T मान के चले। ये यार कैपलर दा तीसरा नियम कि उन्होंने सानू कहा कि R क्यूब जो हुंदा है वो हमेशा T दे स्क्वायर दे सीधा अनुपाती हुंदा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुंदा है। सो ये कैपलर दे 3 लॉ पढ़े असी। क्लियर है जी सारे नू 3 लॉ। सो फर्स्ट सीगा कि अंडाकार शेप दे विच पथ हुंदा ओदा हमेशा ही कैपलर दे अकॉर्डिंग रूल दे अकॉर्डिंग,
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਰਬਿਟ ਆ ਉਹ ਅੰਡਾਕਾਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਅਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ A1, A2, A3, A4, A5, 6, 7, A3 ਐਂਡ A9, A10 ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਸੇਮ ਆ ਔਰ ਏਰੀਆ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। R ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵੱਧ ਏਰੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤੀ ਨਿਯਮ, ਉਹ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤੀ ਨਿਯਮ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਉੱਪਰ ਸੂਰਜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਾਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਲਾਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕੈਪਲਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਰਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਪੱਥ ਹੈ। ਗੋਲਾਕਾਰ ਪੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਮੰਨ ਲਓ M ਹੈ। ਗੋਲਾਕਾਰ ਪੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੇਗ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਦਾ ਵੇਗ ਹੈ v ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ r। ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੇਗ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੇਗ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸਥਾਪਨ ਬਟਾ ਸਮਾਂ। ਵੇਗ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਵੇਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋ v। ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਵਿਸਥਾਪਨ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਉਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 2 ਪਾਈ r। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਰਬਿਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ, यानी कि कैपिटल T। सो वेग साडे को बराबर आ गया विस्थापन बटा समा v बराबर 2 पाई r बटा t। ठीक है जी। हुण असीं की करांगे? दोनों साइड उत्ते इन्हां दी स्केयरिंग कर देवांगे। स्केयरिंग का मतलब कि दोनों साइड उत्ते इसदा वर्ग कर देवांगे। वर्ग करन उत्ते साडे कोल की आएगा? v दा वर्ग करांगे, साडे कोल आ गया v स्केयर। ठीक है। 2 का वर्ग करांगे साडे को आ गया 4। पाई का वर्ग करांगे आ गया पाई स्क्वायर। r का वर्ग करांगे r स्क्वायर। नीचे डिनोमिनेटर दे विच r दे विच है साडे को कैपिटल T, उसका परखकाल समा। उसका वर्ग करांगे साडे को आ गया t स्क्वायर। होप इत्थों तक सारिਆਂ ਨੂੰ क्लियर है। इसनूं ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ समीकरण नंबर 1। इस तो बाद जिवें कि तुसीं कैपलर दा तीजा नियम पढ़िया सी। कैपलर दे तीजे नियम के हिसाब नाल r³ सीधा अनुपाती हुंदा है t स्क्वायर दे। इत्थे r की है साडे को? r है अर्ध व्यास ते t की है साडे को? t है परखकाल समा। हुण इस नियम की वरतों करके असीं अपनी डेरिवेशन नूं अगे करांगे। मान लो कैपलर लॉ की है? कैपलर का नियम, कैपलर का तीजा नियम है साडे कोल
टी स्क्वायर सीधा अनुपाती आर क्यूब दे। टी मतलब पर्तकाल समा दा वर्ग सीधा अनुपाती हुंदा है अर्ध व्यास दे कण दे। हुण असीं सीधे अनुपाती नूं हटा के इहदे ते निशान पावांगे बराबर दा। ਜਦੋਂ भी ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ अनुपाती ਨੂੰ हटा के ਉੱਥੇ बराबर ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅੰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਰ ਅੰਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ k, ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ r ਦਾ ਘਨ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂ। k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, k ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। k ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ r ਦਾ ਘਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗਾ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ k ਦੇ ਨਾਲ r ਕਿਊਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ t ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ r ਕਿਊਬ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ k ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਵਾਂਗੇ। उल्टान ते साडे को की बनेगा, r क्यूब ऊपर चले जाएगा, t स्क्वायर नीचे आ जाएगा। बराबर आ गया k इस टाइम अंश ते पिया होया है, जदों असीं इसनूं उल्टावांगे ते ये हर विच चल जाएगा ते इस दी जगह ऊपर साडे कोल की आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इनू असीं मान लैंदे हां समीकरण नंबर। इस तो बाद बेटा असीं देखांगे कि जब कोई भी वस्तु चक्राकार पथ विच मूव करती है ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਅਪ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ F ਬਰਾਬਰ mv ਸਕੁਅਰ ਬਟਾ r, ਜਿੱਥੇ ਕਿ F ਬਲ ਹੈ, m ਪੁੰਜ ਹੈ ਵਸਤੂ ਦਾ, v ਉਸ ਦਾ ਵੇਗ ਹੈ ਤੇ r ਉਸ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ। ठीक है जी, इस तो बाद असी की करांगे, देखो F बराबर आ गया m। समीकरण नंबर 1 तो असी v स्क्वायर की जिहड़ी वैल्यू है वो असी आ वाली इक्वेशन दे विच भरांगे। साडे को की बन जाता है F बराबर m v स्क्वायर की जगह आ गया 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बटा t स्क्वायर ते नाल इत्थे साडे को आ गया r। ठीक है जी, हुण असी की वेखदे हां कि एक r नीचे है एक r स्क्वायर ऊपर है। एक r दे नाल एक r साडे को की हो जाऊगा, कैंसल आउट हो जाऊगा। साडे को बाकी की बचा है m 4 पाई स्क्वायर r बटा t स्क्वायर। ठीक है जी, हुण असीं समीकरण नंबर 2 ते विचार करांगे। समीकरण नंबर 2 दे विच साडे को की आ r दे घन बटा t दा स्क्वायर बराबर है 1 बटा k। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆ ਵਾਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ r ਬਟਾ t ਸਕੁਅਰ, ਪਰ ਸਮੀਕਰਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ r ਕਿਊਬ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 2r ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ 2r ਹੋਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਨੂੰ r ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ m 4 पाई स्क्वायर r क्यूब बटा t दी पावर 2 ते r स्क्वायर। ठीक है जी, हुण असीं वेखांगे r क्यूब ते t स्क्वायर। r क्यूब बटा t स्क्वायर किहदे बराबर है, समीकरण नंबर 2 तो r क्यूब बटा t स्क्वायर बराबर है 1 बटा k दे। साडी कोई इक्वेशन बन गई m 4। हुण असी r क्यूब बटा t स्क्वायर की जगह ते की लिख देवांगे 1 बटा k। हुण देखो साडे को बाकी इक्वेशन की बची, m दा m नीचे आ गया, 4 दा 4, पाई स्क्वायर दा पाई स्क्वायर, r क्यूब बटा t स्क्वायर की जगह साडे को आ गया 1 बटा k ते नीचे साडे को r स्क्वायर ऑलरेडी है। हुण असी इस इक्वेशन विच की वेखदे पए हां, लास्ट वाली इक्वेशन विच असी की वेखदे हां कि m की है पुंज ते पुंज किसी भी वस्तु का की हुंदा है, स्थिर हुंदा है। ठीक है, स्थिर का मतलब जेड़ा चेंज नहीं हुंदा। 4 की आ 4 भी एक स्थिर अंक है, पाई की वैल्यू भी नहीं चेंज करती, हमेशा 22/7 ही रहती है। के नूं असीं पहला ही इस विच स्थिर अंक मान के चले हुए हां। सारे स्थिर अंक की जगह ते असीं हुण
ਅਨੁਪਾਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਲ ਕਿਹਦੇ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤੀ ਆ ਗਿਆ 1/r⁴ 2। ਸੋ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਲ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਦੂਰੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੂਰੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਬਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬਲ ਘਟੇਗਾ। ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਦੋ ਮੈਗਨੇਟਸ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਗਨੇਟ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਦੋ ਮੈਗਨੇਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਲਾਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੋਰਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੇਮ ਪੋਜ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਜ਼ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਮੈਗਨੇਟਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਮੈਗਨੇਟਸ ਵਾਲੀ ਕੇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤੇ ਸੇਮ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੈਵਨਲੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹੇ ਅਰਥ ਆ, ਸਨ ਆ ਜਾਂ ਮੂਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਲੈਨਟਸ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤੀ ਨਿਯਮ, ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੇਸਡ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਲਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਕੈਪਲਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਮੈਗਨੇਟ ਵਾਲੀ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਲਰ ਦੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਜੋ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।